کیونکہ مارچ کا مہینہ ہے اور مارچ کے مہینے میں مارچ ہونے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے 26 مارچ کو مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ مارچ حکومت پر دباؤ بڑھنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے، مگر خورشید شاہ کہتے ہیں کہ یہ مارچ کسی کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہے۔ ہم کسی کو بچانے کے لیے نہیں نکلنا ہے، ہم عوام کو بچانے کے لیے نکلنا ہے، عوام کو مہنگائی سے در سے نکالنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ٹرین مارچ کر رہے ہیں، اس ٹرین مارچ میں عوام آئیں گے۔ ادھر نون لیگ بھی احتجاج کی تیاری کر رہی ہے۔ مریم نواز کی کوٹ لکھپت جیل کی آمد پر موقع پر کارکنوں نے ٹرین روک کر ان کا ٹریلر دکھایا۔ یوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی احتجاجی ٹرین ایک ساتھ پٹری پر آ رہی ہیں، مگر اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ دوسری جانب حکومت بلاول بھٹو کے تحفظات دور کرنے کو تیار ہے۔ وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو تحفظات دور کرنے کے لیے کہا ہے۔ جی، اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پیشکش کر دیا آپ کو، قبول کریں گے پیشکش آپ لوگ؟ ویسے تو شاہ محمود قریشی صاحب قابل عزت و احترام ہیں، لیکن ان کی بجائے یہ جو جس پہ یہ بات کر رہے ہیں یہ تو وزارت داخلہ کا کام ہے اور انٹیریئر منسٹر تو پرائم منسٹر صاحب خود ہیں، تو ان کو یہ بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ جو بریفنگ کی بات تھی تو وہ بریفنگ بھی ان کو دینی چاہیے تھی اصولاً تو۔ لیکن چلیں، اگر وہ پرائم منسٹر ہیں اور وہ پورے صوبے جو اسمبلی ہے اس کو نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ آ کر وہ بریفنگ دیں، یا جہاں پہ انہوں نے رکھا ہے کہ جس آفس میں اس طرح کا سلسلہ، وہ بھی ان کی مرضی ہے۔ لیکن چیئرمین صاحب کا واضح موقف ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہے، نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے، اور آپ کے علم میں ہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے اور اس پر ان کا موقف بالکل کلیئر ہے۔ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردی کا نشانہ بنی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی دہشت گرد ہے، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پورا ملک یہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو، لیکن ٹرین مارچ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقاصد اچیو ہوں گے اس سے، اور کتنی کامیابی ملنے کی توقع، یا صرف ایک پریشر ٹیکٹک ہے؟ سپورٹ کی ہے، کہا ہے، بلکہ دیگر پارٹیاں جو آج کل بہت باتیں کرتی ہیں، یہ سب لوگ تو اے پی ایس واقعے کے بعد مجبوری کے تحت انہوں نے حامی بھری تھی، حالانکہ کوئی بھی اس میں آپریشن۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بارے میں ان سے کبھی مزید سیر حاصل گفتگو ہو پائے۔ اینی وے آگے چلیں جی بالکل جی جناب، اور آگے ہے جناب ہمارے پاس وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ایک سٹوری کہ سندھ کا سیاسی میدان ایک بار پھر ملک کی سیاست کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف بھی پیپلز پارٹی کے ہوم گراؤنڈ پر دھواں دھار اننگز کھیلنے جا رہی ہے۔ جی، وزیر اعظم عمران خان 29 مارچ کو کراچی پہنچیں گے، 23 مارچ کو کراچی میں اجلاس کی صدارت کریں گے، اور اسی دن پھر وہ گھوٹکی بھی روانہ ہو جائیں گے۔ اوکے، اور سیاسی مفاد اہم یا قومی مفاد؟ دنیا قومی مفاد کو سب پر ترجیح دیتی ہے، مگر ہمارے سیاستدان خود کو بچانے کے لیے قومی مفاد اور سلامتی کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو کرپشن اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے مقدمات کا سامنا ہے۔ وہ ان مقدمات کا سامنا کرنے کے بجائے کبھی اسے سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کبھی اسے قومی سلامتی کا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کے نزدیک قومی مفادات سے زیادہ خود کو بچانا زیادہ اہم ہے۔ نعیم طلبی پر بلاول بھٹو اتنے سیکھپا ہو گئے تھے کہ پریس کانفرنس میں کیس پر بات کرتے کرتے اچانک کالعدم تنظیموں کا معاملہ اٹھا دیا، حکومت سے سوال پوچھے اور کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وہ اس معاملے میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے کالعدم تنظیموں کے ارکان کی گرفتاری کو حفاظتی حراست تک قرار دے دیا۔ اعظم خود بھارت کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا تھا، he was miscalling مودی، بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ میں نہیں مانتا، وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ ہرا دے۔ بلاول بھٹو یہاں نہیں رکے بلکہ ٹویٹ کر کے کہا کہ جیالے گرفتار ہے مگر کالعدم تنظیمیں آزاد۔ بلاول بھٹو نے زرداری کے بیانیے پر بھارتی میڈیا کو مواد مل گیا اور انہوں نے اس حوالے سے اچھی خاصی خبریں بھی چلائیں، اور کیا خبریں چلائیں یہ ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے شاید سرخیاں سجا سجا کے بنا کر اس حوالے سے انہوں نے بات کی، اور زرداری صاحب نے آخر ایسا بیان کیوں دلوایا بلاول بھٹو صاحب سے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے وزیر خزانہ اسد عمر نے بھی قومی اسمبلی میں سوال اٹھایا تھا۔ جو بیانیہ
भारत हमारे ऊपर इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान का एक मुंतखब आदमी वही बयानिया अंग्रेजी में सुना रहा था, पाकिस्तान के कौम तक तो ये पैगाम नहीं जा रहा था। शायद वो आका जिनकी खिदमत करके ये लोग अपनी सियासत करते रहे हैं, शायद ये पैगाम उनके लिए जा रहे थे कि हम खिदमत के लिए अभी भी हाजिर हैं। बिलावल सियासत की आड़ में किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या बिलावल कौमी सलामती की बारीकियों से आगाह नहीं? ऐसे कई सवालात हैं जिनके जवाब देना होंगे। फवाद चौधरी कह चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज अबू बचाओ मुहिम पर हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साहब और मरियम दोनों जो हैं वो अबू बचाओ मुहिम पे निकले हुए हैं, लिहाजा उसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं। पहले तो मैं बिलावल साहब को तो मुबारकबाद दूंगा कि कल के उनके जो बयान है आज इंडियन मीडिया की हेडलाइन है, यही वो चाहते थे। कतई तौर के ऊपर इंडिया के जंगी हथियारों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन करें, जिसकी तरफ बिलावल साहब ने जिस मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह। अस्सलाम वालेकुम नफीसा जी। नफीसा जी, ये कहिएगा कि करप्शन केस में पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी तो उसमें कौमी सलामती के मामले पर बात करते हैं, कोई तुक नजर आ रहा है, कोई जवाब, क्या जवाब पेश करेंगे आप? जहाँ तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बात है तो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर गुज़िश्ता कई सालों से उनका एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है और ये बार बार ये बात दोहराते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए। जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और उसके बाद जिस हुकूमत ने इसको बनाया एक कंसेंसस के साथ, लेकिन जब उस पर उन्होंने बैक ट्रैक किया तो उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको इस बात पर याददाश्त दिलाते रहे कि आप नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करें, कंसिस्टेंटली ये कहते रहे। सही। हर तकरीर में ये कहते रहे, हर मीडिया टॉक में ये कहते रहे और आज भी उनका वही कंसिस्टेंट पोजीशन है। ये बात सिर्फ उन्होंने कल नहीं की, इससे पहले भी उन्होंने की, नेशनल असेंबली में उन्होंने की, अपनी हर तकरीर में वो एक्सट्रीमिज्म के लिए के खिलाफ बात करते। सही सही। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बिलावल ने कलअदम तंजीमों से मुतालिक जो बयान दिया वो भारतीय मीडिया में बड़ा शेयर हुआ, बड़ा उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आप उस सब को कैसे जस्टिफाई करेंगी, वो कैसे आप डिफेंस कर सकती हैं? देखिए, मुझे हैरत है कि ये बात जो है इवन ये बात कही जा रही है। ये तंजीमें जो हैं पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और ये चीज़ हर फॉर पर जितनी भी सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई हैं पब्लिकली ये बात जो है वो रिकग्नाइज की गई है। और जब ये बयानिया जो है इस हुकूमत ने खुद इनिशिएट किया, जो कलअदम तंजीमों पर एक्शन का इमरान खान साहब ने मोदी साहब को मिस्ड कॉल्स दी, फिर टेलीविज़न पर आकर कहा, फिर कैबिनेट में इन्होंने फैसला किया कि इन तंजीमों के खिलाफ वो एक्शन लेंगे। तो मुझे नहीं पता कि ये भारतीय मीडिया जो है ये सिर्फ इसको क्यों रिपोर्ट करेगी और उसको क्यों नहीं रिपोर्ट करेगी। जो इमरान साहब ने कहा, हमने तो सिर्फ ये बात कही है कि जो वुज़रा सिंपैथेटिक हैं ऐसी तंजीमों के साथ या उनके लीडर्स के साथ, उनको अगर आपको एक्शन करना है तो अनएम्बिगुअसली आपको एक्शन करना होगा, तरीके से एक्शन करना होगा, वरना ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ये अधूरा रह जाएगा। अच्छा नफीसा जी, ये बताइएगा कि नैब पे पेशी के वक्त जो हंगामा राई का मामला हुआ था वो मामला बढ़ता ही जा रहा है, क्या आइंदा ऐसे किसी भी किस्म के वाक़े को रोकने के लिए पार्टी की जानिब से क्या कोई इक़दाम किए जाएंगे? ये जो कन्फ्रंटेशन है ये तो पीटीआई ने शुरू की है। पीटीआई ने अपने जो कैपिटल पुलिस है उसको इंस्ट्रक्शंस दी, हमारे वर्कर्स के ऊपर उन्होंने डंडे बरसाए, तो कन्फ्रंटेशन तो उन्होंने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो बता रही थी कि देखें ये सारी एजिटेशन जो है इमरान खान साहब ने शुरू की है और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, और बाकी आप अगर नैब केसेस की बात करते हैं तो वो आप ना करें। आप क्या हम बचपन में सुनते थे ना कि हमारा कि मेरा जिम्मा तोश पोश वाली चीज है, तो एग्जैक्टली वो आसान जो बच्चों को भी समझ आ सके। चले इस हवाले से एक हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जिया निगार रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सर, भारतीय मीडिया जिस तरह से बिलावल के बयानात पर
ढोल बजा बजा के उसको पीट रहा है और उसके ऊपर एक हवा दे रहा है। क्या कहेंगे इस मौके पे कि ये कितना फायदा उठा सकता है भारत इस नैरेटिव से? देखें, इस मौके पे बिलावल भुट्टो का जो बयान था ये बहुत ही नुकसानदेह मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे इन एनवायरनमेंट में जबकि इंडिया ने पाकिस्तान पे स्टेट टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, पुलवामा का इंसिडेंट लगाया हुआ है कि जैश ए मोहब्बत को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, एक वो बात है। और पाकिस्तान ने पीस का मैसेज दिया है, सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान का मैसेज दिया है। अभी PSL 4 हुआ है, वो एक मैसेज किया है। फिर पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि हम एक अमन पसंद मुल्क है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी ये मैसेज दिया है। और फिर साथ ही साथ आपने देखा हो कि नेशनल एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रेव एरिया में पाकिस्तान को डाला हुआ है, उसकी भी मीटिंग्स हो रही हैं। इन एनवायरनमेंट में ऐसे बयान देना आई थिंक पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा डॉन लीक्स की बात हुई थी, फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बात की थी जी बॉम्बे में पाकिस्तान को नहीं भेजने चाहिए थे नॉन स्टेट एक्टर। तो ये चीज़ों से इसको भी उन्होंने बहुत उछाला, अब इसको इस पॉइंट को भी बहुत उछाल रहे हैं। आई थिंक पर्सनल इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट बिल्कुल साइड पर रखना चाहिए। ठीक, पाकिस्तान इंटरेस्ट सबसे आगे होना चाहिए। सही, और पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक पाकिस्तान है हम है। लेकिन मदिया, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही 2008 से 12 तक, 13 के मिड तक, तो ये नेशनल एक्शन प्लान या जो भी ये बैंड आउटफिट्स की बात करें, इनके दौर में बैंड आउटफिट्स पे कोई काम आपको याद होता है, याद पड़ता है? ये जिन लोगों के मुतालिक ये बात कर रहे हैं या जिन सिंपैथाइजर्स की ये बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं कुछ नहीं, काम फाइनली जनाब।